और जिन्होंने चैनलों ने ये चीज़ चलाई है, मैं उन्होंने बटाला विच उन्होंने बहुत जल्दी डेफेमेशन जी पहला तो नोटिस दाँगा 15 दिन का माफ़ी मंगो, वो बाद इन्हों उत्थे डेफेमेशन का केस पाऊँगा। और एक चीज़ मैं दस देनी चाहुंदा कि केजरीवाल वांगू माफ़ी मंग के नहीं कभी वापस मुड़ेगा सुखजिंदर सिंह रंधावा। चिट्ठी नहीं पहुंची सर? नहीं पता नहीं, जिन्होंने भेजी है उन्होंने पुछो जाके। इन्होंने जे तो चिट्ठी तां लिखण की लोड़ पैंदी है जे मैं उन्होंने इनकारी होवां कि मैं तुहानूं गड्डी नहीं भेजनी। खास तौर पर किया गया है कि रंधावा साहब के कोल जो लग्जूरीअस गड्डी है इनोवा क्रिस्टा 1504 वो वापस कर दी जाए क्योंकि हुण वो मिनिस्टर नहीं रहे। जी गड्डी अलॉट करके उस ड्राइवर नूं जिन्होंने अलॉट की उन्होंने कह देंगे कि तेनों गड्डी नहीं अलॉट करनी, तू गड्डी वापस लैके आ जा। तो जे तो वो नहीं हुई तो वो इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई फिर तो मैनूं नोटिस देना बनता सी। ते नाल लिखिआ 17/3/2022 सुखजिंदर सिंह रंधावा MLA डेरा बाबा नानक। ये लॉग बुक आउंदी आ ना कि वो कोई सानूं रजिस्ट्रेशन नहीं होती होंगी गड्डी की कि सुखजिंदर सिंह रंधावे के नाम या कोई मिनिस्टर के नाम कि मैं नवा नीगा। मेरे फादर 69 भी MLA बने सी, जो 71 के मिनिस्टर बने ने उस वेले मैं 10 साल का सी। मैं इहो चीज़ों मैं वेखिया ने, मैं उतरा चढ़ा बड़े जिंदगी के मैं एब्सोलूट पावर भी देखी है तो मैं थलड़ा लैवल भी देखा। इसका मतलब मैं एक गल पूछनी चाहुंदा केजरीवाल साहब को। केजरीवाल साहब जहांगीरपुरी दंगे हुए ने, फसाद हुए ने, अग्गां लगियां ने, तिरंगा यात्रा तुसीं पंजाब च कड्ढी, तिरंगा यात्रा तुसीं हिमाचल च कड्ढी, तिरंगा यात्रा तुसीं जाके गुजरात च कढ़ दी। की गल जिन्ने दिन उत्थे ये इंसीडेंट होए ने तो तिरंगा यात्रा दिल्ली च क्यों नहीं कड्ढी? तो जिस तरीके SSP ने 2 घंटे वेट करवाई और वो बाद क्या कि जी साढ़े कोल फाइल ही नहीं, सानू अजे कोई बयान ही नहीं कोई लैने। तो जी इहो ही चीज़ उस टाइम कह दिंदा जिस वेले गए कि साढ़े कोल कोई गलबात ही नहीं जी, तो तुसीं जाओ जी। सिद्धू साहब तो मैनूं मॉडर्न कम्यूनिटी का नहीं पता कि आउंदे भी ने तो ये की करके चले जाते हैं। तो मीडिया वाले साड़ी खबर को दबा के उहदी खबर को लैके भी मैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट करदा कि भाई साहब बहुत नुकसान कांग्रेस का हो गया, कृपा करके कांग्रेस नूं छीण दिओ। वो कल हर रोज़ किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, पंजाब च मर्डर हो रहे हैं, तो उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल करन। जिद्दां कहते 20,000 करोड़ रेता तो कट्टना, मैं कहना 50,000 कमाई करनी चाहिए 50,000 करोड़ की। कहते हैं कि 36,000 करोड़ एक्साइज चो लैके आऊँगा, मैनू नहीं लगता 8,000 तो उपर कढ़ सकन। कि मेरे को जो कोठी है मैं वो रह रहा, मेरी फैमिली रह रही है, मैं फिर भी कड़सी दिखाई। कहते जी कोठी देखनी है, मैं कहा कोठी तेनों अलॉट तो नहीं होनी, देख ला। तो वो तुहानूं पता ही है कि कोठी अलॉट भी नहीं हुई, तो हुई भी राघव छड्डा नूं। मैं ये जोड़े बंदे सी सारिਆਂ ਨੂੰ चाह पै के मंत्री जी ਨੂੰ कोल बिठा के चाह पै के भेजा। ये डिफरेंस आ कि वो कहते ना कि कटोरा लबाई पानी पी पी आफर गया सी। जी पहली गल तो जोड़ा इंसीडेंट है जां उत्थे जी ट्वीट किया जां कोई चैनल पर बोले जां कोई किया, वो दिल्ली बनता अकरेंस जी दिल्ली की है। तो परचा दिल्ली च होना चाहिए कि पंजाब च होना चाहिए? देखो पहलों तो इन्हों का वेखांगे भविख कांग्रेस का बिल्कुल ठीक है। असीं हारे नहीं, सानू साढ़े लीडर ने हराया एक दूजे ने स्टेटमेंटा दे के जां एक दूजे की बरखलाफी करके उन्होंने चीज़ां करके आ रहे हैं, असीं हारे नहीं सी। एक चिट्ठी जिसनों पैर लग गए, वो चिट्ठी मीडिया दे विच भी घूमी, ट्विटर ते भी घूमी, सोशल मीडिया ते उस चिट्ठी के उत्ते चर्चा होया, लेकिन रंधावा साहब कहते हैं कि वो चिट्ठी हुण तक इन्हां दे कोल नहीं पहुँची। वो चिट्ठी दे विच खास तौर पर किया गया है कि रंधावा साहब के कोल जो लग्जूरीअस गड्डी है इनोवा क्रिस्टा 1504 वो वापस कर दी जाए क्योंकि हुण वो मिनिस्टर नहीं रहे। रंधावा साहब का भी गिला शिकायत है कि मेरे को चिट्ठी हले तक नहीं पहुँची है। रंधावा साहब साडे नाल ने, चिट्ठी नहीं पहुँची सर? नहीं पता नहीं, जिन्होंने भेजी है उन्होंने पुछो जाके कि चिट्ठी मैनू नहीं लिखी जानी। इन्होंने जे तो चिट्ठी तां लिखण की लोड़ पैंदी है जे मैं उन्होंने इनकारी होवां कि मैं तुहानूं गड्डी नहीं भेजनी। ये जिहड़ियां गड्डियां हुंदियां ने आ तुसीं मेरे ख्याल इहदे ते जे ध्यान करोगे
ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ 17/3/2022 ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ MLA ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਹ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਡੀ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਅਲਾਟ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ 17/3 ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 16 ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, 16/3 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾਂਗਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇਗਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਕੋਈ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਠੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਦਰ ਭਾਵਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਠੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਟਸੀ ਦਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਠੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਠੀ ਤੈਨੂੰ ਅਲਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਦੇਖ ਲਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਟੋਰਾ ਲੱਭਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਆਫਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਹੀਨਾ, ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ 69 'ਚ ਵੀ MLA ਬਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੜਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ 50,000 ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 36,000 ਕਰੋੜ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 8,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 36,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਥੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ।
ਸਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਖਫਾ ਸੀਗੇ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਬਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਤੇ PCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, CLP ਲੀਡਰ ਨਾਲ MLA ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਗਈ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਆਸਪੈਕਟ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪਾਉਣ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ SSP ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਿ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਣਦਾ ਅਕਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਢੀ, ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕੱਢੀ, ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ BJP ਦਾ ਮੇਅਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ FIR ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਯੂਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਡਸ ਮਿਨਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਏ ਸੀ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਏ ਵਾਪਸ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਸਲੈਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ
ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀ, ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਰਖਲਾਫੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਫ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਟੋਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਜਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ? ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਾਲਾਇਕ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੈਲਿਡ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਨੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਇਆ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ 30 35 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਏਗੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੈਲੰਕੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ।